A very good morning, students. Another session of our advanced financial management, that is investment banking and financial services. Hope till now you are clear about the introduction part or the different topics that we learned in the previous week. Now from today we are going to learn this chapter number 2, that is investment bank or merchant bank in this new PPT. I hope that through this new PPT the students are able to understand the whole subjects with different fluorescent colors and with the different presentation. Basically પીપીટીની થીમ ચેન્જ કરવાનું રીઝન એક જ છે. એઝ અ ફેકલ્ટી વી આર નોટ ગેટિંગ 100% રિસ્પોન્સ ફ્રોમ ધ સ્ટુડન્ટ સાઇડ. તમારા સાઇડથી કોઈ જ એટલો 100% રિસ્પોન્સ નથી. સો એક થોટ પ્રોસેસમાં આ એક વિચાર આવ્યો કે મારું જે typical PPT હતી, not with any theme, not with any different colors. So let's change the whole concept and try to attract my all dear students. મેઇન ટોપિક ઉપર આપણે આજે આવીએ. લાસ્ટ વીકમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 આપણું સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. In that we have seen the introduction of investment banking or merchant banking, the definition of merchant bank, the functions and services of investment bank. 2 days જે સેશન હતા આપણા, એમાં આપણે આ 3 ટોપિક કવર કર્યા. ઘણી બધી વખત તમને એવો ક્વેશ્ચન થતો હશે કે હું ઘણી બધી વખત મર્ચન્ટ બેંક ટર્મ કરું છું, ઘણી બધી વખત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક ટર્મ કરું છું. દેન એકચ્યુઅલી વોટ ઇઝ ધ રિયલ નેમ ઓફ ધ બેંક that we are going to study? Is it investment bank or is it merchant bank? So our today's topic, it's about the origin of merchant bank, or we can say that investment bank. Now this is the simple topic. As far as your examination is concerned, this is not the very much important topic for your examinations point of view. So this topic is for the practical knowledge, that how the name of investment bank and merchant bank comes into existence. Investment banking is referred as issuing house or merchant banking. Again, the same topic is repeating, or we are going to repeat the same topic, that is investment bank is known as merchant bank or issuing house. Now the main point is the term investment bank has the US origin, whereas the term merchant bank is famous in the countries such as UK and India. United States of America ma they are using the term investment bank, and United Kingdom and in India we are using the term as a merchant bank. So this is the basic difference between them. Otherwise there is no major change as far as the name is concerned. Investment banking primarily referred to the business of raising capital for companies. જે US ઓરિજિનમાં જે વર્ડ યુઝ થાય છે, that is investment bank.
So basic purpose of investment bank, that is to raise the capital for the companies. Advisory services, then after corporate services એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગમાં ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં ઇન્ક્લુડ થયેલી નથી. Investment bank means purely when the bank is going to help the organization to raise the fund in a open market. So this is the main working of the investment bank. Now if we are talking about the merchant bank, then the primary work of merchant bank, that is to raise the capital for the companies. But along with raising the capital, they are there for the advice, they are there for the support, they are there for the additional management services to the main organization, like book running, book building process, or so on. So investment banking has a narrow concept, while merchant banking has a broad concept. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગ અત્યારે એડવાઇઝરી સર્વિસીસ તો પ્રોવાઈડ કરે જ છે, પણ એનું જ્યારે ઓરિજિન થયું હતું, એટ દેટ ટાઈમ દે આર ઓનલી હેલ્પિંગ ધ કંપની ટુ રેઝ ધ ફંડ. એનું જે વર્કિંગ એરિયા હતો દેટ વોઝ ટોટલી લિમિટેડ up to raising the fund. Then after slowly and gradually the requirement of advisory, the requirement of other financial services, and the requirement of management services will comes into existence. So merchant bank has a broad concept, while investment bank has a narrow concept. Now there was no investment banking or merchant banking system in Indian banking system before 1970. એટલે આપણે એવું ટર્મ કરી શકીએ કે 1970s પહેલાં જે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનને ફંડ રેઝ કરવાના છે થ્રુ માર્કેટ, દેટ ઇઝ બાય ઇશ્યુઇંગ ઇક્વિટી શેર્સ, ત્યારે એણે પોતાની રીતે જ માર્કેટમાં મેનેજ કરવા પડે. કોઈ કંપની કે કોઈ પણ મીડિયેટર were not there to help the organization to raise their capital in the market. એક વસ્તુનું આપણે અહીંયા એનાલિસિસ કરીએ કે જ્યારે મર્ચન્ટ બેન્કિંગની સર્વિસીસ જ જો કેપિટલ માર્કેટમાં ન હોય, then it is very difficult to link up our shareholders and the organization. એટલે કંપનીએ પોતાની રીતે જ જે ઇશ્યુની સાઇઝ છે એનું એનાલિસિસ કરવું પડે. દેન આફ્ટર પોતાની રીતે જ માર્કેટિંગના ડિફરન્ટ ટૂલ્સ છે એનું એનાલિસિસ કરવું પડે. દેન આફ્ટર દે આર ધેર ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ અંડરરાઇટર્સ. પોતાને ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતે કોઈ 100 બેંકને એઝ એન અંડરરાઇટર તરીકે અપોઇન્ટ કરે. દેન આફ્ટર the whole issue is to be managed by the company itself. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશન જ્યારે વિધાઉટ ધ હેલ્પ ઓફ મર્ચન્ટ બેંક ઇશ્યુને મેનેજ કરે છે, એટ દેટ ટાઈમ it will take a time of 5 to 6 months to complete the whole process, because the analysis is in the hand of organization itself. કંપની પોતાની રીતે જ માર્કેટનું એનાલિસિસ કરે છે, કોમ્પિટિટર્સનું એનાલિસિસ કરે છે. પછી તમે જે ટાઈમમાં તમારો ઇશ્યુને પબ્લિશ કરો છો તો એ ટાઈમમાં ઇકોનોમીનું કન્સિડરેશન કેવું હશે એનું એનાલિસિસ કરે છે. એન્ડ દેન આફ્ટર કોમ્પિટિટર્સ, કે તમે જ્યારે ઇશ્યુ માર્કેટમાં લોન્ચ કરશો તો બીજા કોમ્પિટિટર્સ જે તમારા છે એ લોકોનું શું રિએક્શન હશે,
કે તમારા ઇશ્યુની પહેલાં જ એ પોતાનો ઇશ્યુને લોન્ચ કરવાના છે. સો આ બધામાં રેશનલ એનાલિસિસની રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો 1970s પહેલાં કંપની જો ઇશ્યુ કન્ડક્ટ કરતી તો પોતાની રીતે થ્રુઆઉટ એનાલિસિસ કરતી. એન્ડ રિયલી ઇટ વોઝ અ વેરી ડિફિકલ્ટ પાર્ટ, કારણ કે કંપનીનું રૂટીન વર્ક તો ચાલુ જ હોય, પ્લસ એમાં તમારે ઇશ્યુ મેનેજ કરવું. એટલે તમારું જે ફિનાન્શિયલ જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ ટોટલી 5 to 6 month સુધી ઇશ્યુને મેનેજ કરવા માટે જ સ્ટકઅપ થઈ જશે. પછી ઓર્ગેનાઇઝેશનની જે રૂટીન એક્ટિવિટીઝ છે એની ઉપર એટલું બધું ફોકસ એ ટાઈમમાં ન અપાતું, અને મેક્સિમમ ટાઈમ્સ રિઝલ્ટ હંમેશા નેગેટિવ જ આવતું કે ઇશ્યુમાં ઓર્ગેનાઇઝેશન ડઝ નોટ ગેટ ધ પોઝિટિવ રિઝલ્ટ. એના બીજા બધા પણ રીઝન્સ હતા. બિકોઝ આપણી સાઈડથી જ્યારે માર્કેટનું એનાલિસિસ કરવામાં આવતું, એટ દેટ ટાઈમ વી આર નોટ પ્રિસાઇઝ, વી આર નોટ પરફેક્ટ, that is to have a nitty-gritty analysis of the whole market in a proper manner. The second one, the lack of awareness in the mind of our shareholders or in the minds of investors. Investors જે હતા એ ઇશ્યુને એટલું બધું સિરિયસલી ન લેતા. એ લોકો માટે, જ્યારે હું વાત કરું છું દેટ ઇઝ બિફોર 1970s, એ ટાઈમમાં શેર્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું દેટ ઇઝ હાઈલી રિસ્કી પાર્ટ, અને તમને એટલી બધી માર્કેટ કવરેજ પણ ન મળતી. પ્લસ ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતાની રીતે માર્કેટિંગ કરતું, then they are not able to attract their customers. So again they will fail, or they will fail in their campaign. So 1970 પહેલાંની જે સ્ટોક માર્કેટની વાત કરવામાં આવે, સો ઇટ વોઝ હાઈલી અંડરડેવલપ્ડ. એ ડેવલપ્ડ તો હતી જ, ડેવલપિંગ પણ નહોતી. ડેવલપ થવાની તો વાત બહુ દૂર છે, બટ ઇટ વોઝ હાઈલી અંડરડેવલપ્ડ. બિકોઝ એ ટાઈમમાં એક્સટર્નલ ફંડ થ્રુ એક્સટર્નલ સોર્સિસ થ્રુ જ્યારે ફંડને રેઝ કરવાની વાત કરવામાં આવતી, ત્યારે એક જ ઓપ્શન અવેલેબલ હતો, દેટ ઇઝ લોન, દેટ ઇઝ ધ બેંક લોન. એન્ડ દેટ વોઝ રિયલી વેરી ઇઝી ઓપ્શન ટુ રેઝ ધ ફંડ, બિકોઝ ઇક્વિટીઝ ઓર શેર્સ ઓર ડિબેન્ચર્સ થ્રુ જ્યારે માર્કેટમાં મનીને રેઝ કરવામાં આવતું, ત્યારે ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી દેર વર નો હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ. કંપની પોતાની રીતે જ થ્રુઆઉટ ધ પ્રોસેસને મેનેજ કરતી, અને જ્યારે માર્કેટમાં અવેરનેસ જ નહોતી દેટ વોટ ઇઝ ધ ઇક્વિટીઝ, વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ, વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ કેપિટલ માર્કેટ, that you are going to have the further purchase, the further sell of your current shares, એનું કોઈ નોલેજ જ નહોતું. એટલે જે તમારા ઇન્વેસ્ટર્સ હતા એ લોકો સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોતાનું કન્ટિન્યુ કરતા જ નહીં. એ લોકો બેંકમાં, બેંકની એફડી અથવા કોઈ રિયલ એસ્ટેટ છે કે ગોલ્ડ છે, એમાં પોતાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટને એ લોકો સિક્યોર કરતા. અહીંયા એક તમને એક્ઝામ્પલ આપવા માગું છું રિલાયન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું, કે જ્યારે ધીરુભાઈ અંબાણીએ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇક્વિટીઝ લોન્ચ કર્યા હતા, હું એ વાતની વાત કરું છું કે જ્યારે માર્કેટમાં શેર્સ એટલા બધા ફેમસ નહોતા, અને ધીરુભાઈ અંબાણીએ એક બહુ મોટું એનું એડવેન્ચર હતું, દેટ ઇઝ ટુ ઇશ્યુ ધ હ્યુજ ઇક્વિટી. એ ટાઈમમાં ન્યૂઝપેપરમાં ઓર મીડિયામાં એવા ન્યૂઝ હતા કે ધીરુભાઈ અંબાણી ગુજરાતના એકોએક ગામડાની મુલાકાત લઈ અને લોકોને એમ સમજાવ્યા હતા કે તમે મને 10 રૂપિયા આપો અને મારી કંપનીના તમે ભાગીદાર બનો. દેટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ હેવ ધ પાર્ટનરશિપ વિથ યુ.
Now you will become the owner of my company by just giving 10 rupees or 100 rupees. 100 રૂપીસ તો હવે ફેસ વેલ્યુ છે, બટ એ ટાઈમમાં ઇટ વોઝ અ 10 રૂપીસ. હવે જ્યારે આવું સ્ટેટમેન્ટ કંપનીના ઓનર થ્રુ પાસ કરવામાં આવે અને એ પણ પર્સનલ, દેટ ઇઝ ટુ પરચેઝ માય શેર એન્ડ વી આર ધ પાર્ટનર્સ ઓફ માય કંપની. આપણે ઇક્વિટી શેર્સના ફીચર્સમાં લર્ન કરી જ ગયા છીએ દેટ ધ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ આર ધ રિયલ ઓનર ઓફ ધ કંપની. તો આ જ વાત એણે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં જે નોર્મલ ઇન્વેસ્ટર્સ હતા કે જે સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ જ નહોતા કરતા એને એક્સપ્લેન કરી. એન્ડ મેક માય વર્ડ્સ, એ જે ઇશ્યુ હતો રિલાયન્સનો ઇક્વિટી ઇશ્યુ, એ થ્રુઆઉટ ધ ડિકેડનો લાર્જેસ્ટ ઇશ્યુ હતો એન્ડ દેટ વોઝ ધ હાઈલી સક્સેસફુલ રેશિયો. બિકોઝ જ્યારે કંપનીના ઓનર તમને એક એવું સ્ટેટમેન્ટ કહે છે કે તમે મને રૂપીઝ આપો એન્ડ યુ વિલ બીકમ ધ ઓનર, એટલે ઓટોમેટિકલી ઇન્વેસ્ટર્સ જે હોય છે કે જે લોકો એટલા બધા રેશનલ નથી હોતા, એ લોકો એમ વિચારશે કે હું 10 રૂપિયા આપી અને જો કંપનીના માલિક બની જવાતું હોય તો 10 શું, હું તો 50 આપવા તૈયાર છું. તો એવી રીતે એણે શેર હોલ્ડર્સ ક્રિએટ કર્યા. સો ધીરુભાઈ અંબાણી પાસે ત્યારે મર્ચન્ટ બેન્કિંગનો કોઈ સપોર્ટ નહોતો, કારણ કે 1970s પછી આપણને જે મર્ચન્ટ બેન્કિંગની ફેસિલિટીઝ છે એ સ્લોલી અને ગ્રેજ્યુઅલી પ્રોવાઈડ થઈ. એટલે આપણે કહીએ છીએ કે જે 1991 પોલિસી છે દેટ ઇઝ એલપીજી પોલિસી, જે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં જે કેપિટલ માર્કેટનો જે ગ્રોથ છે એ 1991 પોલિસી પછી જ આવેલો છે. દેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ મર્ચન્ટ બેંક, દેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ એન્ડ ધ હોલ્ડિંગ ઓફ સ્ટોક માર્કેટ ઇન અ પ્રોપર મેનર. બિકોઝ 1991 પહેલાં માર્કેટમાં કોઈને અવેરનેસ જ નહોતી, કોઈને નોલેજ જ નહોતું દેટ વોટ ઇઝ શેર, વોટ ઇઝ સ્ટોક માર્કેટ, હાઉ ટુ ડીલ ઇન stock market and how to purchase any kind of shares. So through merchant bank they are able to know about how to invest and how to secure your money by purchasing the shares. Now the first merchant banking activities started in India by the Greenlays Bank by opening merchant banking division. So first bank અહીંયા આપણે યાદ રાખશું, so that was the Greenlays Bank. So એણે ફર્સ્ટ મર્ચન્ટ બેન્કિંગની સર્વિસીસ છે કે જે ઇન્ડિયાના કેપિટલ માર્કેટમાં એણે પ્રોવાઈડ કરી. Now after Greenlays Bank, Citibank and Chartered Bank started to undertake the activities which were known as merchant banking. એટલે એડવાઇઝરી સર્વિસીસ છે, ઇશ્યુ મેનેજમેન્ટની સર્વિસીસ છે, બુક રનિંગની ફેસિલિટીઝ છે, એ બધી ફેસિલિટીઝ જે ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સે પ્રોવાઈડ કરી. સો વી આર ગોઈંગ ટુ ટર્મ ધ નેમ એઝ અ મર્ચન્ટ બેંક. The main services rendered by these banks was management of issue. એડવાઇઝ અને મેનેજમેન્ટ તો લેટર ઓન આવે છે, બટ ફર્સ્ટ ટાસ્ક દેટ ઇઝ ટુ મેનેજ ધ ઇશ્યુ ઇન અ પબ્લિક. મેનેજમેન્ટ ઓફ ઇશ્યુમાં આટલું બધું ફોકસ એટલે આપવામાં આવે છે કે ફર્સ્ટ થિંગ દેટ ધ કંપની ઇઝ ટોટલી ન્યૂ ઇન ધ માર્કેટ. કંપની જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ માર્કેટમાં પોતાના શેર્સને ઇશ્યુ કરે છે, ઇટ મીન્સ કે એણે હજી માર્કેટનો અપ્રોચ જ નથી કર્યો. સો ધ કંપની ઇઝ ટોટલી ન્યૂ ઇન ધ માર્કેટ. સેકન્ડ વન, that the investors
are not aware about the company and the company is not aware about the general public. બંને એકબીજાથી અનનોન છે. તો હવે બંને પર્સન જ્યારે બંને પાર્ટીઝ જ્યારે એકબીજાથી અનનોન હશે ત્યારે આપણે એક મીડિયેટરની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે જે મીડિયેટર છે એ બંને પાર્ટી મીન્સ જે મર્ચન્ટ બેંક છે એ કંપનીને જનરલ પબ્લિક, જનરલ ઇકોનોમિક સિનારીઓ, જનરલ પરચેસિંગ પાવરનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપશે અને જે મર્ચન્ટ બેંક છે એ જનરલ પબ્લિકને કંપનીનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપશે. દેટ ઇઝ ટુ મેક યોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન અ પર્ટિક્યુલર કંપની એન્ડ પરચેસિંગ ધ શેર્સ ઓફ ધ કંપની, દેન યુ વિલ બી બેનિફિશિયલ. સો બંને જ્યારે એકબીજાથી અનનોન હશે, અનઅવેર હશે, એટ દેટ ટાઈમ વી રિક્વાયર્ડ ધ મિડલ પર્સન and that middle person is our merchant bank. Then after merchant bank through કંપનીનું સ્ટોક માર્કેટમાં રજિસ્ટ્રેશન પોસિબલ છે. હવે કંપની પોતે NSE ઓર BSEમાં જ્યારે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવા જાય છે દેટ ઇઝ ધ ફોર ધ ઇશ્યુ ઓફ ધ ઇક્વિટીઝ, એટ દેટ ટાઈમ દે આર સપોઝ ટુ ફોલો ધ લેન્ધી લીગલ પ્રોસેસ. એ જે લીગલ પ્રોસેસ છે રિક્વાયરમેન્ટ્સની એ ખૂબ જ લેન્ધી છે કે એમાં તમારે 5 યર્સના અકાઉન્ટ્સ છે એ ઓડિટેડ હોવા જોઈએ. દેન આફ્ટર 5 યર્સની તમારી નેટવર્થ છે એ 10 કરોડથી પ્લસ હોવી જોઈએ. પ્લસ 5 યર્સમાં તમારી કોઈ ક્રેડિટ માર્કેટમાં ન હોવી જોઈએ, મીન્સ તમે બોરોડ મની ન લીધેલા હોવા જોઈએ. તો એ બધા ક્રાઇટેરિયાઝ જો કંપની પોતાની રીતે સેટિસ્ફાઈડ કરે જ છે પણ એ બધું જો શો કરવા એ સેબી પાસે જશે કે સ્ટોક માર્કેટમાં પાસે જશે દેન ઇટ ઇઝ ટોટલી ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશનની જે મેઇન એક્ટિવિટી છે એ મેઇન એક્ટિવિટી ઉપર ફોકસ થશે નહીં. સો મર્ચન્ટ બેંક એને એક ઇશ્યુને મેનેજ કરવા માટે 100% હેલ્પ કરે છે કે જેના બેઝિસ ઉપર ઇશ્યુ પણ સક્સેસફુલ થાય અને બેંકને એટલું બધું બર્ડન ફેસ કરવું પડે નહીં. સો મર્ચન્ટ બેંક ઇઝ અ હેલ્પિંગ હેન્ડ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર ધ ઇશ્યુ ઓફ ધ ન્યૂ fund, or we can say that the equities in the market. Now after the Greenlands, Citibank and Standard Bank, SBI Capital Market Limited was established as a subsidiary of State Bank of India in 1986. However, it started merchant banking in the year of 1973. એટલે એકચ્યુઅલી 1973થી એમની સર્વિસીસ આપણને અવેલેબલ હતી, બટ એઝ અ સબસિડરી they were working in a market from 1986. Now, apart from that, merchant banks in India have also started that voluntary association in the form of professional body known as Association of Merchant Banks. એટલે જેટલી પણ બધી મર્ચન્ટ બેંક્સ છે કે જે ઇશ્યુ મેનેજમેન્ટની સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે એમણે એક પોતાનું પ્રોફેશનલ બોડી એટલે પોતાનું એક સેપરેટ એસોસિએશન સ્ટાર્ટ કર્યું છે. સો દેટ ઇઝ એસોસિએશન ઓફ મર્ચન્ટ બેંક્સ. નાઉ ધીસ એસોસિએશન ઇઝ પ્લેઇંગ a very much vital role in regulating the activities of merchant banking through self-regulations. So, જે મર્ચન્ટ બેંકનું એસોસિએશન છે એમાં એસોસિએશન્સના પોતાના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ છે, પોતાના સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે કે જેના બેઝિસ ઉપર મર્ચન્ટ બેંક છે એ પોતાના ક્લાયન્ટને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે. એટલે ઈચ એન્ડ એવરી મર્ચન્ટ બેંક કે જે આ એસોસિએશનને જોઈન કરે છે દે શુડ ફોલો ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ ઓફ ધ એસોસિએશન એન્ડ દે આર ફોલો
ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ ધેર એસોસિએશન. જો કોઈ મર્ચન્ટ બેંક છે એ પોતાના સ્ટાન્ડર્ડથી બિયોન્ડ પોતાના ક્લાયન્ટને સર્વિસીસ આપે છે, or we can say that they are not following any rules and regulations, then definitely the association will file a case against that merchant bank. And apart from the whole investment bank or merchant bank, Kotak Investment Banking is full service investment bank in India. જે કોટક મહિન્દ્રા બેંક, આપણે ઘણી બધી વખત આ વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ, આપણે આ સાંભળેલો છે બેંકનો વર્ડ, બટ કોટક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક એટલે કોટકની એક સબસિડરી જે છે કે એ મર્ચન્ટ બેંક તરીકે પણ વર્ક કરે છે, પણ ઇન્ડિયામાં એ એક જ એવી બેંક અવેલેબલ છે કે જે મર્ચન્ટ બેંકની ઈચ એન્ડ એવરી સર્વિસીસ પ્રોપર મેનરમાં પોતાના ક્લાયન્ટને પ્રોવાઈડ કરે છે. ઘણી બધી આપણે નેક્સ્ટ જે આપણું પોઈન્ટ હશે એમાં એની કેટેગરીઝ પણ લર્ન કરશું કે ડિફરન્ટ કેટેગરીઝની મર્ચન્ટ બેંક હોય છે. બટ કોટક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક વન ઓફ ધ બેંક who provide each and every services, each and every facilities as a merchant bank to their clients. Now, the major merchant banks in India render their services to clients are basically main two services છે. The first one that is fundraising services, that is to manage the issue, and second one that is advisory services, that is to provide a proper advice to their client that at which point of time they are going to raise their issue, which market is suitable for them, they are supposed to target which kind of investors, or so on. As activities of investment banking or merchant banking are under the regulations of SEBI, Security Exchange Board of India, કે જે આપણા કેપિટલ માર્કેટને મેનેજ કરે છે. કેપિટલ માર્કેટમાં વી હેવ ટુ ડિફરન્ટ માર્કેટ્સ, એઝ વી ઓલ નો, ધ પ્રાઇમરી માર્કેટ એન્ડ સેકન્ડરી માર્કેટ. પ્લસ જે સેબી છે એ એનએસસી અને બીએસસીને પણ રૂલ કરે છે, મીન્સ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ એન્ડ બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ. એમણે સેબીના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સના બેઝિસ ઉપર વર્ક કરવું પડે છે. So, apart from capital market, apart from different stock exchanges, the SEBI is going to have the rules and regulations for merchant bank also. Merchant bank through જે સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, સો દેટ સર્વિસીસ આર ઓફર્ડ બાય એન એક્સપર્ટ સ્ટાફ. જે પણ સ્ટાફ હશે એ એક્સપર્ટ હશે ઇન ધેર ફિલ્ડ. સો ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધેર નોલેજ, ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધેર એક્સપિરિયન્સ, દે આર ગિવિંગ અ પ્રોપર એડવાઇસ ટુ ધ કંપની. As investment banking offers services to the issuer in a critical situation as a professional advisor. સપોઝ માર્કેટમાં ખૂબ જ રિસેશન છે, કોઈ પણ એવો સ્કોપ નથી કે જેના થ્રુ ઓર્ગેનાઇઝેશનને માર્કેટમાંથી ફંડ રેઝિંગના ઓપ્શન્સ મળે, તો એ ટાઈમ પીરિયડમાં જે મર્ચન્ટ બેંક છે એ પ્રોપર પ્રોફેશનલ એડવાઇસ પ્રોવાઈડ કરશે કે જેના બેઝિસ ઉપર ઓર્ગેનાઇઝેશન કોઈ મેગા ઇશ્યુનું પ્લાન આઉટ કરી શકે, અથવા જે બીજા ઓપ્શન્સ છે એને ઉપર વધારે રેશનલ એનાલિસિસ થાય. ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે જ્યારે માર્કેટ એકદમ ડાઉન હોય ત્યારે કોઈ એક બહુ મેજર ઇશ્યુ આવી જાય ને તો માર્કેટ પાછું અપ થઈ જાય છે. તો આ ઇશ્યુ ક્યારે કંડક્ટ કરવો,
કેવી રીતે કન્ડક્ટ કરવો, કેટલી અમાઉન્ટનો હોય છે, એ બધી એડવાઇસ મર્ચન્ટ બેંકના એક્સપર્ટ સ્ટાફ પાસેથી મળી શકે છે. નાવ બેઝિકલી their work in ethical manner. First and foremost task that is we expecting from the merchant bank that they are work ethically. જો એ એડવાઇસ આપવામાં, પ્રોફેશનલ એડવાઇસ આપવામાં જો પોતાના એથિક્સ, પોતાના મોરલના બેઝિસ ઉપર જો એ સર્વિસ પ્રોવાઈડ નહીં કરે, then that will be a very harmful to the organization, to the investors and to the economy as a whole. So a proper experts and qualified staff is required. ખાલી મર્ચન્ટ બેંકનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરવાથી સક્સેસ નથી મળતી, નથી બેંકને મળતી, નથી કંપનીને મળતી કે નથી જનરલ પબ્લિકને મળતી. બટ તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનની સર્વિસીસ જ્યારે એથિકલ હશે, 100% પ્યોર હશે, પ્લસ nitty-gritty analysis of each and every aspects of economy will be there, then and then we are able to get the success. ઘણી બધી વખત મર્ચન્ટ બેંકના વેલ્યુએબલ ગાઈડન્સના બેઝિસ ઉપર પણ કેપિટલ માર્કેટનો ગ્રોથ પોસિબલ છે. કે સપોઝ કેપિટલ માર્કેટ એકદમ ડાઉન છે, કોઈ પણ અત્યારે સ્ટોક્સ છે એના પ્રાઇઝીસ હાઇક નથી થતા, મેક્સિમમ ફ્લક્ચ્યુએશન છે, પણ આ સિચ્યુએશનમાં જો મર્ચન્ટ બેંક પ્રોપર મેનરમાં કંપનીને એડવાઇસ આપે કે બહુ લાર્જ ઇશ્યુ અત્યારે આપણે માર્કેટને પ્રોવાઈડ નથી કરવો, એક મોડરેટ ઇશ્યુ છે અને પ્લસ ડિસ્કાઉન્ટ સાથે આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ અથવા ફેસ વેલ્યુ સાથે પ્રોવાઈડ કરીએ ઓર એઝ પર ધ સિચ્યુએશન ઓફ બાય ઇશ્યુઇંગ એટ પ્રીમિયમ, તો આ ગાઈડન્સ થ્રુ ચાન્સીસ છે કે કંપનીને પણ સક્સેસ મળે, પ્લસ માર્કેટ પણ તમારી હાઇક થાય, એમાં ગ્રોથ મળે એન્ડ ઇકોનોમી સ્લોલી અને ગ્રેજ્યુઅલી રિકવર થાય. સો જે ગાઈડન્સ છે એન્ડ ધેટ ગાઈડન્સ મસ્ટ બી અ વેલ્યુએબલ. એટલે મર્ચન્ટ બેંકના જે સ્ટાફ પાસેથી કંપની એક્સપેક્ટ કરે કે એક નોર્મલ એડવાઇસ હોય કે કોઈ ક્રિટિકલ સિચ્યુએશનની એડવાઇસ હોય, they are in a position to get a proper answer. So in a nutshell we can say that investment banking plays an important role to ensure that the capital funds are raised successfully. જે પણ IPO છે એ 100% સક્સેસ થાય, એ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ટાસ્ક હશે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકનું. જો IPO જ ફેલ થશે તો એ કંપનીને પણ બેર કરવું પડશે, એ કેપિટલ માર્કેટને પણ બેર કરવું પડશે એન્ડ ઓવરઓલ ઇકોનોમીને બેર કરવું પડશે. એન્ડ there is a growing demand of services of investment banking due to increase in technical and managerial services. જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક છે એ ખાલી ઇશ્યુને મેનેજ નથી કરતી, બટ અપાર્ટ ફ્રોમ મેનેજિંગ ધ ઇશ્યુઝ દે ગેવ અ ટેકનિકલ ગાઈડન્સ પ્લસ મેનેજરિયલ ગાઈડન્સ ટુ ધ કંપની that which technology they must adopt or which kind of managerial tools or managerial fundaments or functions they need to adopt in the organization so that they are able to get the maximum success. And the basic success of the company is there in the primary market. એક વખત કંપની જો પ્રાઇમરી માર્કેટમાં સક્સેસફુલ થઈ જાય છે તો ડેફિનેટલી એના જે શેર્સના પ્રાઇઝીસ છે એ સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્ક્રીઝ થવાના જ છે. બટ વન્સ
when the IPO fails, then there are least chances that they come up in a secondary market. So first step of organization is in a primary market, and that step must be a strong one and must be a positive one, and that is only possible through the merchant bank, because they are helping in a fundraising and they are giving the valuable guidance to the organization. So hope this part is clear to each and everyone, that is investment banking in India, how they work, how they manage the issues, and how they are able to facilitate the whole economy by giving or by providing a proper services, by providing a proper guidance to the organization. સો મર્ચન્ટ બેન્કિંગનું અત્યારે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. નાવડેઝ નો કંપની ઇઝ એબલ ટુ મેનેજ ધેર issues without the help of merchant banks. So merchant bank must play a prime role in any successful IPO. So here we are ending our session. Hope it is clear to each and everyone. Thank you so much.